हरियाणा के टोहाणा दे विच पुलिस का सख्त पहरा नजर आ रहा। किसानों के प्रदर्शन को लैके पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। टोहाणा दे विच अज किसानों के वलों समूहिक गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया गया है। राकेश टिकैत ते गुरनाम चडूनी भी इस प्रदर्शन दे विच शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जेजेपी विधायक दविंदर बबली के खिलाफ रोस इन्हां दे वल्लों जताया जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। विधायक के घेराव तो बाद पुलिस की कार्रवाई तो किसान नाराज ने। राकेश टिकैत ते गुरनाम चडूनी भी पहुंचणगे इस प्रदर्शन दे विच ते समूहिक गिरफ्तारियां देण दा ऐलान किसानां दे वल्लों किया गया। टोहाणा तो यह खबर है, टोहाणा दे विच किसानां दा वड्डा प्रदर्शन हो रहा है। सरकार अपनी जेलें तैयार करे। अगर सरकार को किसानों को जेल में ले जाने का शौक है तो हम उसकी जेलें भी देखेंगे। कितनी जेलें हैं सरकार के पास वो भी देखेंगे। हम आपके माध्यम से सरकार को चेता देना चाहते हैं। हम गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं। टिकैत साहब साथ होंगे और मैं साथ होऊंगा और बाकी हजारों किसान गिरफ्तारी के लिए जाएंगे। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार की नाक नहीं रगड़ दी। ते देश भर दे विच भी अज किसानां दा हल्ला बोल किया जा रहा। अज क्रांति दिवस किसानां दे वल्लों मनाया जाना। संपूर्ण क्रांति दिवस किसान अज मनाउणगे। बीजेपी नेतावां दे घरां दे बाहर उन्हां दे वल्लों प्रदर्शन किया जाएगा। खेती कानूनां दीआं कापियां साड़ के विरोध दर्ज करवाया जाएगा। 6 महीने तो किसान दिल्ली बॉर्डरां ते प्रदर्शन कर रहे हैं। अज संपूर्ण क्रांति दिवस किसानां दे वल्लों मनाया जाना। 5 जून का दिन है ते 5 जून नूं पिछले साल खेती ऑर्डीनेंस लिआंदे गए सन ते उस दे विरोध दे विच अज संपूर्ण क्रांति दिवस किसानां दे वल्लों मनाया जाना। बीजेपी नेतावां दे ते सहयोगी पार्टियां दे घरां दे बाहर उन्हां दे नेतावां दे घरां दे बाहर किसानां दे वल्लों अज प्रदर्शन किए जाने ने। खेती कानूनां दीआं कापियां साड़ के अज विरोध दर्ज कराया जाएगा। काले कानूनों की प्रतियां जलाने का है पूरे देश के अंदर। जो बीजेपी के नेता और उनकी सहयोगी पार्टियों के नेता हैं, सभी भाई वो प्रोग्राम भी करें जो दूर के भाई हैं, वो सब ये प्रदर्शन करें, प्रतियां जलाएं। और जितने भाई ये प्रतियां जलाने के बाद आसपास के भाई टोहाणा पहुंच सकते हैं। सिटी थाना है जहां पे गिरफ्तारी देनी है, तो सब वहां पे सभी भाई पहुंचे और हमें देखेंगे कि हरियाणा सरकार को बड़ा शौक है मुकदमे दर्ज करने का। सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर चुके हैं, सैकड़ों बार लठ मार चुके हैं। पूरे देश भर में अज भाजपा के दफ्तरां ते घरां दे अगे जिहड़ियां खेती कानूनां दीयां कापियां साड़ियां जाणगीਆਂ। पूरी पंजाब विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी भी अज यह प्रोग्राम जिहड़ा वो पूरे जोर शोर नाल करूगी। अमृतसर विच मैं स्वयं यह प्रोग्राम करूँगा। दूसरा लगभग जो 5 जून ਨੂੰ ਇਹ खेती के कानून आए सी, 8 जून ਨੂੰ ਅਸੀਂ पहला धरना लाता सी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ 1 साल हो गया लगभग संघर्ष करदिਆਂ ਨੂੰ। सो दूसरा लोकां दी आवाज़ सुन के उन्हां दा सन्मान करन दी बजाय, किसानां नाल गल करके मसले दा हल करन दी बजाय मोदी सरकार लगातार एक साजिश तहत, साजिश की नीति तहत इस अंदोलन नूं तार पीटो करन लई, बदनाम करन लई लगातार प्रयास कर रही है, पर वो कामयाब नहीं हो पा रही। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। 5 ਜੂਨ 2020 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ खेती ऑर्डीनेंस लिआंदे गए सी ते अज 1 साल हो चुका है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान 6 महीने तो ज्यादा दे समय तो दिल्ली दीआं बरूहां दे उत्ते भी बैठे हुए ने ते अजे तक मसले का कोई हल नहीं निकलिया। 11 दौर की गलबात हुई है लेकिन मसले का कोई हल नहीं निकलिया। लास्ट जिहड़ी गलबात हुई सी वो जनवरी दे विच हुई सी, उस तो बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। किसानां ने एक चिट्ठी पिछले दिनों दे विच लिखी सी लेकिन उस चिट्ठी का भी जवाब नहीं मिलिया।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਿਖੇਧੀ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ। तो मैं पंधेर साहब बहुत मेरे लिए बड़े सन्मानयोग नेता ने और मैं पंधेर साहब नूं जरूर ये गल पुछनी भी चाहना ते रखनी भी चाहना कि इन्ने दिन आपां हजे एजेंडा नहीं तय कर सके। आपां जरूर जिहड़ा हैगा भी किसानी दे हक दा जिहड़ा एजेंडा है वो केंद्र सरकार कोले लैके बैठीए ते गलबात नूं अगे तोड़ीए। जिहड़ा प्रदर्शन करना चलो तुहाडा हक है, मैं उस गल ते कोई गल नहीं कहंदा। अज तुहाडा दिन है, चलो तुसीं असीं कहने आ सुनहरी कानून है, खेती दे भविख लई बनिया। संयुक्त किसान मोर्चा कहता है काला कानून है। ये वक्खो वक्खरियां दोवें जिहड़ियां रायां हैगियां जी। ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हाँ देखो जी, दो गल्लां जड़ियां थोड़े समझ आईयां। जिवें जो खट्टर साहब बोले ने कि देश में लोकतंत्र तरीके नाल हर एक नूं अपनी गल करन दा हक आ। मेरे ख्याल जदों दा अंदोलन चलिया वा कोई एक कुकदी घटना नूं ये भी नहीं कह सकते छड्ड के कदी भी जड़ा वा असी आपदा जड़ा पेशेंट खोया होवे जां कोई इस किस्म की गल कीती होवे दस नहीं सकते। सगों इन्हां दे लीडरां दे और खास करके खट्टर साहब दे जां कई होर लीडरां दे इस किस्म के बयान आउंदे ने भी साडे आम लोकां नूं प्रमोक करन वाले, भड़काउण वाले। कोई MLA आम बंदियां नूं गालां कड्डे मां भैन दी, इह तां कोई जचदा नहीं ना हैगा। जे कोई लगदा भी अनलीगल होया ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਇਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। दूसरा जिस तक एजेंडा तय करने का सवाल है। पंधेर साहब, ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 5 ਜੂਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ किसान कोई नवा प्रपोजल देण, असी तो प्रपोजल दिता होया लेकिन किसान हाँ या ना दे विच जदों गल करदे ने हाँ या ना दे विच फैसला नहीं हो सकता। देखो, एक तो जिहड़ा हाँ ना दा विच जिहड़ा आके ढिक्का लिआंदा गया वा वो मेरे ख्याल किते भी नहीं है। एक मीटिंग दे विच जदों 9-7 घंटे मीटिंग चल गई, कल्ले कल्ले क्लॉज ते हर लाइन टू लाइन अखर तो अखर चर्चा हो गई। फिर उन्होंने कहा भी असी नहीं बोलते बई, तुसी सानू हाँ ना च जवाब दिओ भी करना कि नहीं करना। चर्चा तो बथेरी हो गई। उदों बाद फिर भी मीटिंगां होईयां, लास्ट भी मीटिंग हुई। सो जान बुझ के जे सरकार गलबात तो पहलों ये गल कहती है भी साडियां शर्तां ते गल करो ते गल कदी नहीं हुंदी। मीटिंग हुंदी आ, मीटिंग दे विच अंदर गल्लां बथेरियां हुंदियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਬੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਰਕ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਵਿਤਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦੀ ਪਹਿਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੱਜੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੀਟਿੰਗ ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਡੈਡਲੌਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਪਰ ਆਹ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਮੈਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜੇ 'ਚ ਨੀਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅੰਤਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਸੈਕਟਰਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਓ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਾਂ ਕੋ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਰੁਲਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਆંકੜੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਜਾਣਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ DBT ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ 700 ਗੁਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਗੂਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੀ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋਈਏ। ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। 22% ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ 7 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ 1.5% ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕੋ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ $60,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ 22-23 ਸੋਧਾਂ ਕੋ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੱਕ ਆ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਹੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਈ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।